का क्या कहना। ओम शांति। 11 जून 24 मधुर महावाक्य मीठा बाबा कहे, मिठे बच्चे एबे तुमको संपूर्ण हेबाकू पड़िबो, कारण घर को फेरिबाकू हेबो एवं पुणी पवित्र दुनिया को आसिबाकू हेबो। प्रश्न, संपूर्ण पवित्र हेबार उपाय कौन? उत्तर, जदि संपूर्ण पवित्र हेबाकू चाहूच तेबे संपूर्ण निस्व हो जाओ, देह सहित सबु संबंध को भूल एवं मते मने पकाओ, तेबे जाई पवित्र हेब। एबे तुमे माने ए आखिरे जहाँ सबु देखुछ ता सबु विनाश हेबाकू जाउची, सेथिपाई धन संपत्ति वैभव आदि सबु किछि भूली निस्व हो जाओ। एही भली निस्व बा भिकारी ही राजकुमार हेब। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानकु आत्मिक पिता बुझाउछन्ति। पिला माने ए कथा तो भल भाबरे बुझिछन्ति जे प्रत्येक आत्मा आरंभरे पवित्र थांती। आमे ही पवित्र थिलु। पतितरु पावन शब्द आत्मा पाई ही कुआ जाय थाए। आत्मा पवित्र थिबा समय रे सर्वदा सुखी रही थाए। तेबे बुद्धि रे रहुची जे आमे पवित्र हेले पवित्र दुनियार मालिक हेबु। एथिपाई ही पुरुषार्थ करुछन्ति। 5000 वर्ष पूर्वरु पवित्र दुनिया थिला, सेठरे अधा कल्प तुमे पवित्र थिलो, बाकी रहिला अधा कल्प। ए कथा आउ केही बुझाई परिबे नाही। तुमे जानिछ पतित ओ पावन, सुख ओ दुख, दिन ओ राति अधा अधा। जे सबु बहुत बुद्धिमान, बहुत भक्ति करिछन्ति, सी ए कथा को भल भावरे बुझिबे। बाबा कहउछन्ति, मधुर संतान माने तुमे पवित्र थिल, नुआ दुनिया रे केवल तुमे ही थिल, बाकी समस्त आत्मा माने शांति धाम रे थिले। प्रथमे प्रथमे आमे अल्प संख्यक आत्मा थिले ओ पवित्र थिले। पुणी क्रमानुजाई मनुष्य सृष्टिर वृद्धि हेला। वर्तमान तुमे मधुर संतान मानंकु किए बुझाउछन्ति? बाबा आत्मा मानंकु परमात्मा पिता बुझाउछन्ति। एहाकु संगम युग कुआ जाउछि एवं एहाकु ही कुंभ मेला कुआ जाउछि। मनुष्य माने एही संगम को भूली जाइछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति, 4टी युग थाए, पंचमटी हेउछि एक छोट एवं लीप संगम युग। एहार आयु सबुठारु कम। बाबा कहउछन्ति, मु एहांकर बहुत जन्मर अंतिम जन्मर वानप्रस्थ अवस्था रे प्रवेश करुछि। तेबे पिला माने एहांकु सम्मान देउछन्ति ना? बाबा एहांक ब्रह्मांक भितरे प्रवेश करुछन्ति। एहांकर जीवन कहानी को मध्य सुनाउछन्ति। बाबा कहउछन्ति, मु आत्मा मानक सही वार्तालाप करुछि। आत्मा एवं शरीर उभयंकर एकत्र अभिनय होइथाए। एहाकु जीवात्मा कुहा जाए। पवित्र जीवात्मा एवं अपवित्र जीवात्मा। तुम मानक बुद्धि रे रहिछि जे सत्य युगरे बहुत कम संख्यक देवी देवता थांती। पुणी निज पाई मध्य कहिबे, आमे जेउ जीवात्मा माने सत्य युगरे थिलु, पवित्र थिलु, पुणी 84 जन्म परे पतित होई जाइछु। पतितरु पवित्र, पवित्ररु पतित, एही चक्र घूरी चलिछि। सेही पतित पावन बाबांकु ही समस्ते मने पकाई थांती। प्रति 5000 वर्ष परे बाबा आसंती। आसी स्वर्गर स्थापना करि थांती। भगवान हेउछन्ति एक। निश्चिंत रूपे से ही पुरुणा दुनिया को नुआ करिवे। तेबे नुआ को पुरुणा किए करुछि? रावण। काहेकि ना रावण ही समस्तंकु देह अभिमानी करुछि। तेबे शत्रुर कुश पुतलिका दाह करा जाय थाए, मित्रर दाह करा जाए नाही। समस्तंकर मित्र हेउछन्ति एक बाबा, जे कि समस्तंकर सद्गति करिथांती। तांकु समस्ते मने पकाई थांती, काहेकि ना से ही हेउछन्ति समस्तंकर सुखदाता। तेबे निश्चिंत दुखदाता मध्य केही थिबे। 5 विकार रूपी रावण ही दुखदाता अटे। अधा कल्प रामराज्य,
ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା, ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁରା ସମାନ ସମାନ 4 ଭାଗ ରହିଥାଏ, ଟିକିଏ ବି କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଡ୍ରାମା ବହୁତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରାମାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲେ ଭଲ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବରଂ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ତ ଜ୍ୟୋତି ସହ ମିଶିଯିବା ବା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡ୍ରାମାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଭଳି ଅଜବ ସଂକଳ୍ପ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ କେବେ ହେଲେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ହେଲେ। କେବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ମୃତି ତ ରହିଛି ନା। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ମୃତି ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ତୁମକୁ ଉଭୟର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜଣାଅଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ବୃକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବୀଜ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କିଭଳି ପତିତ ହେଉଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଆସି ତାକୁ କିଭଳି ପବିତ୍ର କରୁଛି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଜି ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ ଓ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାମା। ଡ୍ରାମା ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଭଲ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଚକ୍ର ଅବିକଳ ପୂର୍ବ ଭଳି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ନାଟକକୁ ଅବିକଳ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ନାଟକରେ କେହି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଛୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଲୁ। ବାବା ଆସି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମକୁ ଏତେ ଥର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରାଉଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଅନ୍ତିମ ବିନାଶ ସମୟରେ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବ, ପୁଣି ତୁମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ଯେପରି ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କାତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ନା, ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ବସିବା, ଉଠିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରୁହ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିଲା, ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଦେହ ଅଭିମାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ 5 ବିକାର ଅଧୀନ କରିଦେଉଛି। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକାର ଅଧୀନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ତୁମକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛି। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପବିତ୍ର, ଆପଣ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ବାବା କିଭଳି ପବିତ୍ର କରିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଜାଣିବେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆତ୍ମା ଛୋଟ ତାରକା ସଦୃଶ, ବାବା ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକା ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି,
ଯାହା ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। କ'ଣ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବ? ନା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ତ ରହିବା ଦରକାର ନା। ତୁମର ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ହିଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ କରାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇଲେ। ବାସ୍, ତାପରେ ଆସି ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ? ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିଲ ଏବଂ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏହା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଶିବରାତ୍ରି କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆସି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏ କଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବରାତ୍ରିକୁ ଛୁଟି ଦିନ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ଆସି ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହିଁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କି ଶିବ ବାବା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କରିବେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରାଇଲି। ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପୁନଃ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ କେହି ହେବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁନଃ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ନିଜର ଅଭିନୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ? କିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି? ବାବା। ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହଁ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ କି? ବାବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବୁ? କାହିଁକି କହୁନାହ ଯେ ନରରୁ କୃଷ୍ଣ ହେବୁ? ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବ କି? ପ୍ରଥମେ ତ ରାଜକୁମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବ ନା। ଛୋଟ ପିଲା ତ ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନାରାୟଣ ତ ବିବାହ ପରେ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କୁହାଯାଏ। ତୁମର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରାଜକୁମାର ହେବୁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଗରିବରୁ ରାଜକୁମାର। ଗରିବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ଗରିବ ବା ସାହୁକାର କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମକୁ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ସହିତ ଗରିବ ହେବାର ଅଛି। ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାକୁ ନିଃସ୍ୱ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ରାଜକୁମାର ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ନିଃସ୍ୱ ହୋଇ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ପୁନଃ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ରାଜକୁମାର ହୋଇ ଆସିବା। ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଜିନିଷର କୌଣସି କାମ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁନଃ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବ। ତୁମେ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ଧାରଣ କରିବ ସେତେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହା ପାଖରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ପୁନଃ ଆମର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛେ।
ଏଠାକୁ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ବାବା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗରିବ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପୁଣି ଗରିବରୁ ସାହୁକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଯଦି ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କଲ ତେବେ ଭିକାରୀ ହେଲ ନା? କିଛି ହେଲେ ବି ନିଜର ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାରତ ଏବେ ଗରିବ, ଧନହୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଧନଶାଳୀ ହେବ। କିଏ ଧନଶାଳୀ ହେଉଛି? ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ରାଣୀ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ନା ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ଅଛି, ନା ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦୁନିଆ। ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୋଇଗଲେ। କୁକୁର ବିଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧାର ନଗରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତି ଥିଲା, ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଜ୍ଞାନ ଦିନ ଆସୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦୀପ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଭାରତରେ ହିଁ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ନଥାନ୍ତି। ତୁମର ଜ୍ୟୋତି ଏବେ ତେଜହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ସତପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ପୁଣି ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ହୋଇ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଏବେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2. ଏହି ଦେହଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ବି ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ନିଃସ୍ୱରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ବରଦାନ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବିନାଶୀ ଭାଗ୍ୟର ଚମକୁଥିବା ତାରକା ସଦୃଶ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଳ୍ପ କାଳର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ସମୟରେ ଉପରୁ ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ନିଜ ନିଜର ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ରତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଳ୍ପ କାଳର ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ସଦାକାଳର ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ସଦାକାଳର ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଅଟ। କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକୁଥିବା ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା କରିଦେଉଛ। ଅବିନାଶୀ ଭାଗ୍ୟର ଚମକୁଥିବା ତାରକା କରିଦେଉଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତୁମ ନିକଟକୁ ହିଁ ଆଞ୍ଜୁଳି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବେହେଦର ବୈରାଗ ବୃତ୍ତିର ହୋଇଥିବ ତେବେ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मोर लुटेनी समान मो चिंतामणि आत्मा अटे, मो शुभ चिंतक आत्मा अटे, मो पावन आत्मा अटे।